आम गणरे आज अच्छा युव विकास फाउंडेशन फाउंडर मिस्टर गोविंद वल्लभ दलाई सर सर आपण कहते जो युव विकास ये जो कार्यक्रम यहाँ गोटे कार्यक्रम नुहे तो गोटे चेतनाधर्मी कार्यक्रम जो थी कि युव चिंताधारा युव विचारधारा रही तो कहे कि जो युव विकास एपिसोड तो क्यों धरणर कार्यक्रम एवं ए कौन कौन सब युव चेतना कथा सब आप प्रचार प्रसार करने चाहते। धन्यवाद देवेंद्र बाबू। ये जो युव चेतना जो आमे कहूचु शब्द ब्रह्म ये शब्द ब्रह्म माध्यम रे युव प्राण को छुईवाई ये प्रयास प्रथम तो मुझे कही रखे जमती गोटे कथारे अच्छी यू इक्विप देम विथ आइडियाज दे विल टेक अप वेपन्स देमसेल्व्स। गोटे युद्ध पाई गोटे निर्णायक युद्ध पाई आपण अस्त्र संग्रह करिवार आवश्यकता नहीं। आपण जो माने युद्ध को जिबे जदि आपण तांको विचारधारा को संक्रमित कर देइचंती बा उद्बुद्ध कर देइचंती जो अर्थ रे भी बुझी परिबे से माने निजे निजे अस्त्र उठेबे। सेई न्याय रे आज जेतेले पहाड़ भली सुनामी परी आमे प्रलय को सामना करुछु से पाई युवगोष्ठी को प्रस्तुत रखिबा एही आह्वान को स्वीकार करिबा एवं जो विश्वर विशिष्ट शिक्षाविद माने कही आसुचंती जे आमको आमर शिक्षा को फ्यूचरिस्टिक भविष्य धर्मी करिबा से प्रकार गोटे प्रयास सेटा होची। बहु समय रे आमे देखुछु जो जो इन्स्टिट्यूशंस रही मु जो कहूली गोटे सोसाइटीर इन्स्टिट्यूशन भाव रे परिवार तांकर प्रतिवेशी तांकर विद्यालय हो पारे महाविद्यालय हो पारे ये सबू इन्स्टिट्यूशन रे एई धरणर युव चेतना को सठिक भाव रे गोटे लक्ष्य स्थल रे पहुँचेबा पई सेमिति कौनसी प्रयास आमको देखिया मिलूनी। मोर मन अच्छी आमे जेतेबेले महाविद्यालय रे पढ़ुथुलु सेतेबेले 5 दिनिया 7 दिनिया व्यक्तित्व विकास शिविर होताए। मोर निजर सौभाग्य होता क्रियाजोग आश्रम बालीघाई रे हरिहरनंद गुरुकुल रे 7 दिनिया युव चेतना शिविर रे मु जाइथिली व्यक्तित्व शिविर। मोर मन अच्छी बहुत सिंपल खाद्य सात्विक खाद्य भोर उठिबा मंत्र उच्चारण करिबा स्वामी प्रज्ञानंद कर प्रवचन सुनिबा से जो गोटे तीव्र आलोड़न सृष्टि करथिला एई सब जिनिस आज समाज रे मु कहीं देखिया पई पाउ नहीं सेते बलिष्ठ ढांचा रे होची। विभिन्न समय रे बहुत भल भल लोक मैंने आसती लेक्चर देवे लेक्चर दवा भितर आम युवगोष्ठी मैंने मोबाइल व्यस्त थे कौन कहते आउ कौन सी डायलॉग नहीं डायलॉग माने दी पटरू कथा हवा सब मोनोलॉग बेसी प्रवचन धर्मी कार्यक्रम तार अर्थ जेमिति कि आमर थाए मनमोहन जादूमलम सबू रोगर एकमात्र से भाया माने युव मानक मन रे उठुवा प्रश्न को तार स्पेसिफिक तार निराकरण करने ए विषय रे विशेष किसी देखुना। तेणु आम जो एपिसोडटी करुचु ये आमर लक्ष्य होची धारावाहिक भाव में युवगोष्ठी को विव्रत करुथिबा युवगोष्ठीर विभिन्न दिग को आक्रांत करुथिबा समस्या को नहीं आमे कार्यक्रम रखिबु। जेमिति कि वर्तमान आपण देखिबे खाद्य नष्ट हो जाइछि। बालेश्वर जिल्लार भोगराई एवं ओडिशार आउ गोटे बरगढ़ जोठी
ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ସେଠି କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପାଗଳାମୀ, ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ବସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ। ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ବି ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁନାହୁଁ, ଆଜିକାଲି ହେଇଯାଇଛି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ। ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି। ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବିଟି କଟନ୍, କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପଡ଼ୁଥିବା, କେମିକାଲ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବା ସିଡ୍ସ ତାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ବାସଗୃହ ବି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି? ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଘର ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ନିପଟ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ବରଂ ଚାଳ ଘରଟାରେ ଥିବେ, ପକ୍କା ଘରଟାରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବାନ୍ଧିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗରମ ହେଉଛି, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାସଗୃହ ବି ନଷ୍ଟ। ପରିବେଶ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ସେ ପୁରା ଦିନ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କହିବି ନାହିଁ। ପାଣି ନାହିଁ, ପବନ ନାହିଁ, ନିଆଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଆଁ ବି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପରିବାର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସେଇ ଯେଉଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ଆଉ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ସମାଜରେ? ଏ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ବାପା ମା ଆଉ ତା'ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ତାପରେ ବି ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ। ଏ ୟାର୍ଡ଼ଷ୍ଟିକ୍ରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଏ ପାସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବାର ନଷ୍ଟ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ସମାଜ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଖବରକାଗଜ ଉଠାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ରୋଚକ ଖବର ସିଏ ଖବରକାଗଜର ଯେଉଁ ଶିରୋନାମା ମଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା କଥା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି, ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ। ଆଉ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅପସଂସ୍କୃତି ଦେଖାଦେଇଛି ଏଇ ମାଟିରେ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ କୁମାର ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦାର୍ଶନିକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଡିସେନ୍ସି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, IIPM, ଅଶୋଭନୀୟ ବିରୋଧୀ ବା ନିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଯଦି ଏବେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ସେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପ୍ରଳୟର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖୁନାହୁଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ତା'ର ଏପେକ୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ପାଗଳର ହସଟେ ପ୍ରକୃତ ହସ ନୁହେଁ, ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ହସୁଛି। ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେହା। ଆମେ ଯେଉଁ ବି କେତକି ବହୁତ ସମୟରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛୁ, ପୁଲକିତ ହେଉଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଆଉ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା ଚଲତା ହେ କହି କହି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ କଟେଇ ଦେଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଲତା ହେ, ଏଇଟା ଚଲତା ହେ। ଏଇ ଚଲତା ହେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆଉ ଚଳିବା ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉଦ୍ରେକ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାଇସେକ୍ସନ୍ କରିବା, ମାନେ ତା'ର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରୁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସମାଧାନ ଧର୍ମୀ କଥା ଆମର ବେଶୀ ରହିବ। ଯଦି 100 ମିନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
20-30% ସମସ୍ୟା ଆଉ 70% ରହିବ ସମାଧାନର ବାଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ এই ଏପିସୋଡ଼ର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବ ଚାଷୀ, ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯୁବ ଚିକିତ୍ସକ, ଯୁବ ଦାର୍ଶନିକ, ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାଳଖଣ୍ଡରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ନ ରଖାଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମିଲେନିଆଲ୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ଟସ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଯୁଗ, କେତେ ଛୋଟ ଆକାରରେ କେତେ ସାର୍ପ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଦାହରଣ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଧରଣର ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ୍ସ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଆଧାର ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେବଳ ବଛା ବଛା ବିଚାରକୁ ଥୋଇବୁ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଚାରକୁ ଯେଉଁ ଆଧାର ଦରକାର, ସେଇ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବହୁତ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତା, ସେମାନେ ବି ଏଇଥିରେ ବକ୍ତା ହେଇ ଆସିବେ, ଉପସ୍ଥାପକ ହେଇ ଆସିବେ। ୟାକୁ ନେଇ ଲିସନର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି ହେବ। ୟାକୁ ନେଇ ବହୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ସେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇପାରେ, ନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଇପାରେ, ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରେ, ତାକୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଧରଣର ସଫଳତା ହାସଲ କଲୁ, ତାହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇପାରିବ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବ ବିକାଶ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରେଡ଼ିଓ ସ୍ପର୍ଶ ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲେ, এই প্রকার কার্যক্রম চালু রহিব। ধন্যবাদ। বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, আগরে তহর কণ্টা ଆଉ ପଛରେ ତହର ଗାଢ଼, ଶୋଷଣର ଏଠି ଚାଲେ ଭାଇ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଭିଡ଼, ଶୋଷଣ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା, ଶୋଷଣ ଭିତରେ ମରିବୁ, ତୁ ଶୋଷଣ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା, ଶୋଷଣ ଭିତରେ ମରିବୁ, ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆଗେଇ ଚାଲ ରେ, ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆଗେଇ ଚାଲ, আগেই চাল রে। বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, বেঈমানি বৃত্তি କରୁଛି ଯିଏ ରେ, ତାବେ করে ফুলমাଳ, ଖଟି ଖିଆ ଏଠି ମରି ପଡ଼ୁଅଛି, କଲା ତାର କତ ଝାଳ, କଲା ତାର କତ ଝାଳ, କଣ୍ଟା ଯେତିକି ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଛି ରାସ୍ତା ପଥରେ ତର, କଣ୍ଟା ଯେତିକି ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଛି ରାସ୍ତା ପଥରେ ତର, କଣ୍ଟକିତ ପଥେ ଆଗେଇ ଯିବୁରେ ତୁହି ତ ଯବାନ ବୀର, জীবন যুদ্ধে হেবুরে বিজয়ী হেবু তুহি বলিয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজওয়ান,
କାନ ଡେରି ଶୁଣ ତୁହି ଆସ ଈଶବଦ ପଇସା ଦିଅ ଝଙ୍କାର ନିନାଦ କାନ ଡେରି ଶୁଣ ତୁହି ଆସ ଈଶବଦ ପଇସା ଦିଅ ଝଙ୍କାର ନିନାଦ ପଇସା ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କଳା ହୁଏ ଧଳା କାମ ସରିଗଲେ କହନ୍ତି ଭାଇ ଯାରେ ପଳା ଶୋଇପଡ଼ିଥିବୁ ଚେଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ତତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବୁ ଚେଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ତତେ ନିଦର ବଟିକା ଖୁଆଇ ଦେବେ ରେ ମାରିଦେବେ ହାତେ ହାତେ ତୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧେ ହେବୁରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ ତୁହି ବଳିଆନ ତୁ ଜୀବନ ଯୁদ্ধে হেবুরে বিজয়ী হেবু তুহি বলিয়ান বিশ্ববিজয়ী নौजवान देश की इज्जत नौजवान देश की शान नौजवान देश की मान नौजवान नौजवान जिंदाबाद नौजवान जिंदाबाद।